salient feature কর salient feature শুধু salient feature Mr. Jiaur Rahman, 18 years old, a student, non-smoker, non-alcoholic, non-diabetic, non-mutasid, hailing from Borolaika, Kulaura, Sylhet, was admitted in SMC's 21st March 2021 with the complaints of dyspnea for the last 15 days and bluish discoloration of lips and tongue since his childhood. He was alright up to 3 years of age. Since then, he developed occasional dyspnea and bluish discoloration of lips and tongue, which is precipitated by exertion and relieved by taking rest on a squatting position, in a squatting position. And for the last few years, he felt breathlessness. For the last few years, he felt dyspnea with moderate to severe exertion. But for the last 15 days, he felt dyspnea even on mild to mild exertion. There is also history of bluish discoloration of lips and there is also history of cyanosis. There is also history of cyanosis since his childhood, which is precipitated by exertion and relieved by taking rest. He also gives history of poor effort intolerance and symptoms of hyperviscosity syndrome. And he denies any history of palpitation or any leg swelling, or there is no history of features like infective endocarditis. And there is also history of taking some drugs like tablet Endeavor and tablet Folisol. And there is also history of several episodes of hospital admission since his childhood. And he was treated accordingly, as well as some sorts of blood was removed from his body. And he was diagnosed as a congenital heart disease. And he was advised for surgical procedure, but he could not perform surgery due to financial problem. On general examination, my patient is ill-looking with body build and nutrition is below average. Patient is cooperative, decubitous on choice, and his pulse is 90 beats per minute, which is regular in rhythm. There is no radioradial or radiofemoral delay, and blood pressure is 100 by 60 mm of mercury. JBP is normal, JBP is not raised, and temperature is normal, and respiratory rate is 20 breaths per minute. And patient conjunctiva is suffused, and patient is cyanosed, and there is bilateral symmetrical clubbing involving both upper and lower limb. Otherwise, there is no polynychia, leukonychia, or patient is not edematous, and all other parameters are within normal level. And on precordial examination, precordium is slightly bulged. With there is no other visible impulse. There is no visible impulse and no ascarma. And apex beat is located in left fifth intercostal space, which is normal in character and normal in size. There is no left parasternal hip. There is no thrill, as well as there is no palpable P2. And first heart sound is soft. First heart sound is normal, and pulmonary component of second heart sound is absent. And there is an ejection systolic murmur in the pulmonary area. Which breathing is 3/6, and which is best heard in breath hold after inspiration and sitting and leaning forward position. And otherwise, there is no other added sound. And all other systolic examination reveals the abnormality. So my provisional diagnosis is a case of congenital cyanotic heart disease, lateral failure, and patient is in sinus rhythm. বাসে 15 days softness of the person. softness of breath. Yes. several episodes of loss of consciousness, but in scientific aspect,
কার্ভেচার মানে প্যারট বিকের আগে গেছে এবং সে প্যারট বিক হয় না স্যার ড্রামেস্টিক কফের ফেভারে কি কি আছে টিচার মেইন টিচার কি কি আছে কমফর্ট ফেভারে আমি পেশেন্টের একটা পেশেন্ট এই স্যার তার চাইল্ডহুড থেকে তার একটা হিস্ট্রি দেশে প্রবলেমের আর নাম্বার টু যে তার সাইনাসিস ক্লাবিং আছে আর সাইনাটিক অ্যাসপেডের একটা হিস্ট্রি আছে আর অন এক্সামিনেশনে স্যার আমি হচ্ছে যে কি ইনজেকশন হিস্ট্রি মারমানিতে পাবো না এরিয়া আদারওয়াইজ নো বি ওয়ান নো থ্রি কিছু নাই সাইলেন্ট চেস্ট মালমা হচ্ছে 2/6 ডিসেন্ট্রি একটু দেখি হ্যাঁ কোনো অসুবিধা হবে না শুধু আমাকে বলবেন অস্কার দেখতে কোনো কিছু না শুধু মালমাটা একটা ক্লাস এখন দেখি বলো কত বাইরে ক্লাস বের করতে সিলেটে কালকে একদিন 30 জন করবে 30 জন 30 জন 10% করে ফেইন স্যার হ্যাঁ ফেইন পেইন্ট খুব পেইন্ট হয়ে যদি 2/6 হয় 2/6 হ্যাঁ 2/6 হয় কোনো ইয়ে তো না মালমাই তো না বেসিক্যালি এই মুহূর্তে কোনো মালমা আছে কোনো মালমা নেই এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে পরীক্ষা দিতেছে মালমা না থাকলে নাই বলো আচ্ছা তোমার আর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি বলবো আমার ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্ট সিনড্রোম বলছি স্যার সিভিয়ার পিএস উইথ পিএফ সিভিয়ার পিএস উইথ এএসডি এখন কিন্তু আমরা মালমা পাই নাই না স্যার তাহলে তোমাদের অংশ বাদ দিয়ে বলতে হবে সিভিয়ার পিএস থাকলে আমরা মামলা নাও পেতে না তোমার যা আছে সেটা থেকে বলো এখন তুমি যেটা বলছো তুমি মালমা হ্যাঁ সেটা এখন নাই নাই তাহলে তুমি পরীক্ষা যখন দিতেছো এখন তুমি মালমা বাদ দিয়ে কি করবে অ্যাসাইনমেন্ট সিনড্রোম বলতে পারি মামলা তুমি গেছি স্কুল সিস্টেমে মালমা পাইবে না হ্যাঁ জি স্যার অনেক সময় থাকবে না আর সিভিয়ার পিএস উইথ পিএফ স্যার সিভিয়ার পিএস থাকলে অনেক সময় স্যার যদি ব্লাড না না যা আছে তার মধ্যে বলো সিভিয়ার পিএস থাকলে স্যার ব্লাড ফ্লো যদি নাই যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মারমার নাও পেতে পারি মারমার পর জন্য আমাকে স্যার ব্লাড ফ্লো থাকতে হবে একদম যখন টাইট এবং সিভিয়ার পিএস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা স্যার মারমার নাও পেতে পারি ঠিক আছে দ্বিতীয় পরীক্ষা লিখে এক্সামিনার কি আর এই কনফার্মেন্ট কেস Sir, already I have taken this treatment and examination. Now I go খুব for ভালো। investigation. হ্যাঁ And to confirm investigation, আপনি diagnosis, ব্যবসাটা I will do তোমার। some investigation like ECG, আপনার কোম্পানির chest মধ্যে X-ray, ওগুলো টাকা নেই। to the color হ্যাঁ? electrocardiogram. মানুষের বড়ি একটা গাড়ি মারে May আপনি চাই help আমরা some এখন of, cardiac arrest. পোষাটা মারছে কিন্তু What are the findings of echocardiography? Findings due to cardiac. Sir, on Chodi, parasternal long axis. Sir, আমি যেটা পাবো, Vertical case, non-spinal level, he could drop out of interventional positive percentage of central body. এখন কিন্তু এরকম হয় নাকি আগে 17-18 পর্যন্ত Fourth chamber ভিউতে he could drop out of interventional septum. আর স্যার কালার ড্রপ করে স্যার আমরা কই গেল হচ্ছে চিকিৎসা আমরা কই গেল ফাস্টেস্ট টু interventional septum. Short axis short axis BSD টা এগুলো নষ্ট 10 o'clock position पे কেন Oh, sorry. Short axis is an album obstruction. 12:30 স্যার আমি কার্ডিয়াক ক্যাট করব বলছি কি যদি আমি স্যার আমার নন ইনভেসিভ ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশন থেকে আমি ডায়াগনোসিস কনক্লুসিভ পোস্ট না পারি একটা আর নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যানোমালি যদি থাকে এগুলো দেখা যাবে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যানোমালি স্যার তো রাইট সাইডে ডায়াবেটিক আর্টস থাকতে পারে তারপর হচ্ছে স্যার পিএলএসবিসি থাকতে পারে
তারপর হচ্ছে support anomalous left coronary artery origin মানে আলফাটা তারপর SSD PDA ASD 25%. কোথা করে কোথা করে ECG তে স্যার আমি right ventricular hypertrophy আর right axis deviation X-ray স্যার X-ray তে হচ্ছে স্যার boot shaped heart হবে due to concave hypoplastic pulmonary bonus and lifted heart I will manage this case by some medical management and then definitely corrective surgery. Medical management is sir আমি যেটা করব পেশেন্টকে যেহেতু রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আছে আমি অক্সিজেন ইনহেলেশন দিব নাকি তারপর যদি আমি স্যার বিটা ব্লকার ট্যাবলেট ইন্ডিয়াভার দিব ট্যাবলেট ফলিসান দিব অক্সিজেন ইনহেলেশন ইন্ডিয়াভার ফলিসান এগুলো দিব স্যার এরপরে যেটা করবো আমি তার কিছু ইনভেস্টিগেশন করবো স্যার তারপর ইনভেস্টিগেশন করে যদি দেখি যে ব্লাড লেটিংয়ের মতো ইয়ে আছে তাহলে আমি স্যার ব্লাড লেটিং করবো এগুলো হচ্ছে স্যার জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আর তার ডিহাইড্রেশন অ্যাভয়েড করবো মানে হাইড্রেশনটা মেনটেন করবো এরপর আমি স্যার ডেফিনেটলি কারেক্টিভ সার্জারি করবো আমি তাকে যেটা অ্যাডভাইস করবো স্যার স্ট্রেস এক্সারসাইজ প্রিভেন্ট করতে বলবো না করতে বলবো নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে যে কি অ্যাভয়েড ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন প্রিভেন্ট যাতে না হয় এটা খেয়াল রাখতে বলবো আর স্ট্রেস এক্সারসাইজ যাতে না করে স্যার আর স্কোরিং পজিশন বলছেন স্কোরিং পজিশনে সে বসে বসে পড়ে কেন স্যার মানে স্পটিং পজিশনে বসে পড়ে কারণ হচ্ছে স্যার স্পটিং করলে তার ডিসনিয়া তার সাইনাসিস এগুলো রিলিফ হয় স্যার কারণ হচ্ছে স্যার সে যখন স্পটিং পজিশনে যায় তখন মানে অ্যাবডোমিনাল এয়ারটাকে কম্প্রেস করে অ্যাবডোমিনাল এয়ারটাকে কম্প্রেস করলে স্যার মানে ইনক্রিজড মানে ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় তখন রাইট টু লেফট যে শানটা হয় এটা ডিক্রিজ হবে স্যার এটা একটা স্যার আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে কি স্যার ভেনা কাবাডি আমাদের ওই সময় যে মানে তার যে টক্সিক মেটাবলাইট যেগুলো হয় ওগুলো ব্রেইনে স্যার মানে হার্টে চলে আসে স্যার আর যখন কম্প্রেস করবে ওই টক্সিক মেটাবলাইটগুলো মানে হার্টে আসবে না ব্রেনে যাবে না তখন স্যার ওই যে ডিসনিয়া কম যাবে আপনার স্টুডেন্ট ভালো বসছে ক্রস কোশ্চেন খুব ভালো সবই ভালো করছে শেষ কি তাই কথা আছে হ্যাঁ স্যার শেষ সবই ভালো করছে একটাই যে মুখস্থ যেটা বলছে ট্রিটমেন্ট স্যার পেলে এটি কতদিন কথা বলেন হ্যাঁ ট্রিটমেন্টে পেলে এটি না আমার এডুকেশন পেলেটিভ ইজ নট ইন্ডিকেটেড বিকজ তার এজ ভালো তার বডি বিল্ড ঠিক আছে তার জন্য কারেক্টিভ সার্জারি করবো তাকে কিন্তু পেলেটিভ তোমাকে তো বলেন যে এডুকেশন এর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার ম্যানেজমেন্ট এটা কেস যেটা তোমার সামনে সময় case, সবসময় তোমার কেস পরে লিড দিতে পারে যদি বলে এরকম যদি হয় সব সময় সব সময় তোমার কেস এখন এখানে কথা পেলিয়েটিভ সার্জারিতে ইকোতে তো বলে নাই সেই আউটার সাইজ থেকে পালমোনারি সাইজ 1/3 এর কম সে শুধু একটা ইন্ডিকেশন দিয়ে বলতেছে যে ওয়াইডটা 5 এর কম না একটা ইন্ডিকেশন দিয়ে বলতেছে পেলিয়েটিভ সার্জারি করা যাবে কিন্তু অলসো আরো তো ইন্ডিকেশন আছে সাইজ অফ পালমোনারি আর্টারি যদি লেস দেন আউটার থেকে এটা তো সে ইকো সার্জারি শোনো ক্লিনিক্যালি এটা অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা যদি বয়সটা তো পেডিয়াট্রিক আসছে। সার্জারি করা লাগতো সে এই বয়স পর্যন্ত এইভাবে আসতে পারতো না। বুঝছো সে ওই 2 বছরের মধ্যেই তার সার্জারিতে যাওয়া লাগে বুঝছো এতই হাইপোপ্লাস্টিক পালমোনারি আর্টারি যেহেতু নাই এজন্যই সে এত বড় বয়স পর্যন্ত আসছে ক্লিনিক্যালি তোমাকে এটা বুঝে ফেলতে হবে এটা যদি স্যার প্রশ্ন করে এই উত্তর দিলেই তোমার হবে আর কিছু না না সবাই ভালো পরীক্ষা দিচ্ছে মানে সবাই ভালো সবই সুন্দর ওরা মোর দেন ম্যাচিউর আমার মনে হচ্ছে শুধু পরীক্ষার সময় অভিনয় করতে পারবো ঠিক মতো অভিনয় কিন্তু ওই এক জায়গায় ঘুরে গেছে চালিয়ে যেতে এটা তো মিলাইতে হবে না আমরা কি না না আপনাকে জয়েন্ট পেন হতে পারে অবশ্যই স্যার জয়েন্ট পেইন কমপ্লিট হতে পারে কারণ হচ্ছে এখানে স্যার হাইপার ইউরিসেমিয়া হয় স্যার ডিউ টু ইনক্রিজ ব্রেকডাউন অফ আর্টারি হাইপার ইউরিসেমিয়া কারণে স্যার তো পলিউশন কি জন্য দিচ্ছে পলিউশন দিচ্ছে না আইডিয়ান দিচ্ছে যে কি স্যার এর রেগুলার হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল একটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করে
আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য মানে আমরা করছি। আর হচ্ছে আয়রন দিল পলিউশন দিচ্ছিল না তো আয়রন বেশি একদম হয়তো লাইন ঠিক আছে। না ঠিক আছে বেশি বেশি ইরিথ্রোপোসিস হয় স্যার। ইরিথ্রোপোসিসের জন্য আয়রনও লাগবে, ফলিক অ্যাসিডও লাগবে, ভিটামিন বি12 লাগবে। আয়রন তো আছে তো। আয়রন আছে। স্যার আয়রন হচ্ছে স্যার যদি আমরা মানে আয়রন প্রোফাইল করে যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তখন আয়রন দিব। ফলিক অ্যাসিড হচ্ছে যে স্যার স্টোরেজ কম থাকে তো এটা ডেফিসিয়েন্সি ফলেট ডেফিসিয়েন্সি ফলেট ডেফিসিয়েন্সি হয় এই জন্য। এর জন্য ফলেটটা কমলি প্র্যাকটিস করা। আর আয়রনটা স্যার যদি ডেফিসিয়েন্সি আমি প্রমাণ করতে পারি পিবিএস করে বা আয়রন প্রোফাইল করতে আমি দিই। তুমি ওখানে একটা কথা বলছো ব্লাড লেটিং কখন করবো? ব্লাড ব্লিডিং করবো হচ্ছে কি আমি স্যার নাম্বার 1 হচ্ছে তার ব্যাক সেল ভলিউম যদি মোর দেন 65% থাকে, 2 নাম্বার হিমোগ্লোবিন মোর দেন 20% আর লাস্ট অফ অল সিম্পটমস অফ হাইপার ভিসকোসিটি যদি থাকে স্যার আমি ব্লাড ব্লিডিং করব। সিমটম কি হবে? সিম্পটম হচ্ছে স্যার তার হেডেক বলবে, ব্লাডিং অফ ভিশন বলবে, তারপরে স্যার ইভেন থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসতে পারে। তিনটা কমপ্লিকেশন বলে তার তিনটে কমপ্লিকেশন হচ্ছে স্যার এই বয়সে স্যার বিগেস্ট তারপর হচ্ছে স্যার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, তারপর হচ্ছে কি স্যার সেরেব্রাল অ্যাবসিস, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, সেরেব্রাল অ্যাবসিস, লাস্ট অফ অল যদিও হার্ট ফেলিউরিয়া হতে পারে। ওয়াই হার্ট ফেলিউর পেশেন্ট হার্ট ফেলিউর তো হয় না কেন হবে? হতে পারে স্যার কেন? নাম্বার 1 হচ্ছে যে কি স্যার তার যে বিএসডি থাকে এই বিএসডি যদি কোনো কারণে রেস্ট্রিকটিভ হয়, কারণ অনেক সময় স্যার এখানে অ্যাসোসিয়েটেড ট্রাইকাসপিড লিভ রেটের সাথে একটা অ্যাসোসিয়েটেড ফ্ল্যাপ থাকে, যে ফ্ল্যাপটা স্যার বিএসডিকে নন রেস্ট্রিকটিভ বিএসডিতে পরিণত করে, এবং সেক্ষেত্রে হতে পারে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ হফম্যান সিনড্রোম, হফম্যান ভেরিয়েন্ট বিএসডি। এটা একটা কারণ স্যার। আর 2 নম্বর হচ্ছে তার যদি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়, তার যদি ইনফেকশন থাকে, তার যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে হার্ট ফেলিউর হতে পারে। ভালো বলছি আমরা আরেকটা বলছি যে ঠিক আছে আপনার রিসেপ্টার লিঙ্কটা হচ্ছে গিয়ে বন্ধ করবে। ইয়ে বই পড়ছে একটি বইয়ের ছোটো বইটার নাম কি? ছোটো বই পড়ানো হ্যাঁ ভালো কই পেয়েছো তোমরা? স্যার ফটোকপি পাওয়া যায়, কোথায় পাবো? না, এটা তো আমি তো সুযোগ স্যারের কাছ থেকে নিয়েছি। এটা হইলো আনছিলাম আমি আর এনাম ভাই। নীলক্ষেতে পাওয়া যায় না। না শোনো না, এটা হইলো ওই এনআইসি ওইটা শুয়েবের কাছ থেকে সবার কাছে গেছে, অরিজিনালটা এখন আমার কাছে ওই আছে। মিশা আমার কাছে। ওই তখন থেকে পড়াম কিন্তু এনআইসিবিতে জানে খুব ভালো পড়াম, কনজেনিটাল খুব ভালো। ওই হার্ট ফেলিউর কিন্তু ওই পার্টের করেই আছে। আচ্ছা, তুমি সেপ্টেম্বরে একটা কথা বলছো, এই বয়সে সায়েন্স হয় হবে না। তুমি হিস্ট্রিকে 3 বার হয়েছে কি? এটা স্যার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি বলছি আমি। আমি মানে এটা হচ্ছে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি। তাইলে তো তুমি During childhood. শুনো, তাইলে তো তুমি এখন ধরা খেয়ে গেছো। যার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অর্থাৎ চাইল্ডহুড, আর্লি চাইল্ডহুডে সাইনোটিক স্পেল হচ্ছে, হ্যাঁ। সে এই পর্যন্ত আসলো কিভাবে? এটা ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে কিন্তু তো হিস্ট্রি তো বলছে স্যার। মনে হয় না। পিঙ্ক এখানে দেখে পিঙ্ক পিঙ্ক টপ এই পিঙ্ক টপ হচ্ছে স্যার যখন আলভিওটি অবস্ট্রাকশন ইজ মাইল্ড, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা টপে যেটা রাইট টু লেফট শান্ট হয়, আলভিওটি অবস্ট্রাকশন মাইল্ড হলে সেক্ষেত্রে রাইট টু লেফট শান্ট না হয়ে লেফট টু রাইট শান্ট হতে পারে, অথবা বাই ডিরেকশনাল শান্ট হতে পারে। তখন সেক্ষেত্রে স্যার মানে আর্লি সাইনোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে না, অথবা অনেক লেট স্টেজে সাইনোসিস নিয়ে, এটাকে পিঙ্ক টপ বলা বা লেট সাইনোসিস। লেইটে কেন হয়? প্রথমে তো লেইটে কেন প্রেজেন্ট করে পিঙ্ক টপ? লেট প্রেজেন্ট করার জন্য ইয়ের কারণে স্যার অবস্ট্রাকশনটা মাইল্ড। প্রথমে মাইল্ড থাকে কিন্তু ওই যে আস্তে আস্তে আরবিওটি পালমোনারি এই যে ইয়েটা মাসকুলেচার জি স্যার। মানে আরবিওটির মাসকুলেচার আস্তে আস্তে হাইপারট্রফি হইতে থাকে, প্রেশারে বেশি প্রেশার ওদিকতে ব্লাড যাচ্ছে আর্লি, যেহেতু তার অবস্ট্রাকশন হতো না, সাইনোসিসও হবে না, ক্লাবিংও হবে না আর্লি, তাহলে ওদিকে ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে মানে পালমোনারি সার্কুলেশন, এই কারণে আস্তে আস্তে পালমোনারি এই এটা হাইপারট্রফি হইতে থাকে। এক সময় যেখানে বেড়ে যাবে তখন রাইট টু লেফট শান্ট শুরু হবে। অবস্ট্রাকশনটা কোন লেভেলের হয়? পালমোনারি অবস্ট্রাকশনটা স্যার এটা ইনফান্ডিবুলার হতে পারে, তারপরে যে ভালভুলার হতে পারে, বোথ ইনফান্ডিবুলার এবং ভালভুলার মিক্স হতে পারে, আর সুপ্রা ভালভুলার হতে পারে। পার্সেন্টেজ স্যার জিজ্ঞেস আরো করেন দূরে আছে। আমি পিওর টপে আমরা আসলে কোনটা আশা মানে করি? ইনফান্ডিবুলার ইজ মোস্ট কমন। রাইট? ওখানে জিজ্ঞেস করেছে কত পার্সেন্ট? স্যার ইনফান্ডিবুলার হচ্ছে 50 to 65%,
তারপরে বোথ ইনফান্টিবুলার অ্যান্ড ভালভুলার এটা হচ্ছে কি 20 থেকে 25%, আর শুধু ভালভুলার হচ্ছে 10 থেকে 15%, আর সুপ্রা ভালভুলার ইজ রেয়ার। যাও পাস। যাই হোক, অনেক কোয়েশ্চন আছে। লাস্ট কোয়েশ্চন একটা বলুন স্যার, আপনাদের না, what are the factors that influence Malmar in top? আচ্ছা, মারমারের মানে মারমারের জব ইজ ইনফ্লুয়েন্স বাই 3 ফ্যাক্টর। নাম্বার 1 হচ্ছে তার পালমোনারি ব্লাড ফ্লোটা কেমন, নাম্বার 2 হচ্ছে তার সিভিয়ারিটি অফ স্টেনোসিসটা কেমন, নাম্বার 3 তার ডিগ্রি অফ সাইনোসিস। যার সাইনোসিস বেশি তার মারমারি ইন্টেন্সিটি কমে যাবে, যার অবস্ট্রাকশন বেশি তার মারমারি ইন্টেন্সিটি কমে যাবে, যার পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বেশি তার মারমার বাড়বে। এটার সাথে হচ্ছে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আর ওটার সাথে ডাইরেক্টলি। ঠিক আছে, ভালো করে ভালো করতে ওয়ার্ডেনই ওয়ার্ডেন আমরা রেগুলারলি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত